फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय माताजी केम छो आई होप कि बधा मजामां छो ने हूँ पण मजामां छुं। स्वागत है हमारी चैनल में आज नवा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स सवार में हमारे छे ने रांधवानुं छे अने संजू छे ने गोदड़ी पाथरवानी छे तो एवुं बधुं काम छे। अने संजू छे ने हवे कालथी जवानुं छे पाछुं काम पर 2 दिवसथी घरे ज छे नहीं संजू मैं कहूँ काल थी काम पर जावानुं छे आज तो घेर ज छे संजू। गुड मॉर्निंग संजू। जवानुं गुड मॉर्निंग जय माताजी जय श्री राम काल सवार में जवानुं तो एवुं छे फ्रेंड्स। अने छे ने संजू कालनी गोदड़ी सीवी थी तो संजू के आज पण नवरो छुं तो फ्री छुं तो एक पाछो आज सीवी दऊं तो आज पाછી सीवानी छे ने कालनी तमने बताडुं। मस्त एवी गोदड़ी छे ने हल्की हल्की ने मस्त एवी सीवी दीधी छे मोटी। अने आ कपड़ू पण नवुं छे ने એટલે मस्त एवी देखाय छे ने संजू। तो देखो फ्रेंड्स संजू छे ने शुरुआत करी पण दीधी छे गोदड़ी सीवानी। संजू कमेंट आवे कया फोन थी तू ब्लॉग बनावे कया फोन थी ब्लॉग बनावे कया ब्लॉग एम कहूं આપણે જોડે કઈ હાઈ-ફાઈ મોબાઈલ છે 12-13 હજાર। तो फ्रेंड्स हमारे छे ने एटलो बधो हेवी फोन नथी हमारे छे ने 12-13 हज़ार नो फोन छे। आपणे चोख्खुं ज कीधुं होय नहीं एटलो ज छे वधारे हमारे जोड़े मोटो फोन एवुं कई छे नहीं। हारो छे कैमरा हारो आयो हमारो हाँ कैमरा थोड़ोक सारा मेनो आयो ने एटले थोड़ुंक सारूं कहेवाय हमारा नसीब। बाकी तो अत्यारे छे ने गमे एटला मोंघा फोन ले ने तो ए पण छे ने रिजल्ट सारूं नहीं आवे नहीं। तो एवुं होय तो सारो छे फोन अने एनाथी अमे ब्लॉग बनावीए छे। કઈથી હીવાનું ચાલુ કર્યું અહીંથી આમ गोल गोल सीवतो होय तो कम्प्लीट नहीं सीवे અહીંથી શરૂઆત કરીએ કાળજાનો साइड साइड નું फाइनली सीवाई गयुं छे। अने हवे तो फ्रेंड्स बहारनुं वातावरण छे ने आज एकदम घाटुं वादळ थई गयुं छे पण थोड़ो थोड़ो तड़को छे एवुं छे वातावरण। अने अत्यारे वाग्या छे 12 पण तोय आवुं देखाय छे। अने संजू छे ने अत्यारे गोदड़ी थोड़ी घणी सीवी दीधी छे ने अत्यारे हूँ खाई लीधो। हवे संजू खावा माटे जाई हाँ संजू खाई ले। तो फ्रेंड्स हवे संजू खावा माटे बेही गयो छे मकाईनो रोटलो अने तुवरनी दाळ छे डूंगળી एटलुं छे ने संजू। पेली बाजू गोदड़ी हेंडो मैं तो खाई लीधुं अने संजू छे ने आटली गोदड़ी सीवी नाईने हवे खाई छे। तहीं सुधी हूँ तमने बताडुं कंईक बीजुं। फ्रेंड्स अत्यारे छे ने हवे हूँ रांधवा माटे बेही गई छुं अने संजू आ बाजू छे ने भाजी सुधारे छे आटले बेठो बेठो। अने अहींया हूँ रोटलो बनावुं छुं चूला पर आज अने पाटला पर बेही गई छुं फ्रेंड्स। सुधाराई थी तो हवे छे ने एक रोटलो बनावी दीधो अने बीजो रोटलो बनावुं छुं। अने कमेंट पण आई थी एक रोटलो नहीं बनावવાનો एम नहीं संजू एटले छे ने 2 रोटला बनावुं। ते दिवस तो रोटली ने एवुं हतुं ने एटले हुं छे ने मारा माटे एक रोटलो बनाव्यो तो पण एक नहीं बनाव्यो तो बीजो नानो एवो पण बनावी देवो जोईए हवे नहीं कंईक हशे ने कारण। तो फ्रेंड्स देखो आज छे ने चूला पर रोटलो बनावुं छुं मस्त एवी नीचे चूलो पण सळगे छे लाकड़ा एटले लाववा पड़े नहीं संजू। आपणे पाछा नवरा थी पाछा लई आवशुं मैं खाली जोड़ावे छे पातरा पातरा लाववाना छे। कांटा वागे ने तोय लावी देवाना ચોમાસામાં કોણ લેવા જશે પછી
એક વાત સળગી જાય ને પછી મસ્ત જાડા જાડા સળગે, પણ પહેલી વાર નહીં સળગે નહીં. તો હેડો હવે છે ને બનાવી લઉં રોટલો અને પછી સંજુ ભાજી સુધાર દે એટલે ભાજી બનાવી લઉં. આ બાજુ વાસણ ને એવું બધું કમ્પ્લીટ ઘસીને રેડી કરી દીધું છે. હવે છે ને સફાઈ એટલી કરવાની છે મારે, તો પછી સફાઈ કરી લઉં. એટલે પછી પાણી આવતા સુધી પછી પાણી સંજુ છે ને આ માટલું ને ડોલ ને એવું છે ને મોટું મોટું છે ને, એટલે ત્યાંથી મારા ઉપડાય નહીં. મારે નાનો ઘડો લાવવો પડશે નહીં, નાની મટકી, એટલે ઉચકીને હું લઈ આવું ને. આ માટલું ને એવું તો ઉચકાય નહીં, એટલે એમ તો ઉચકી લઉં પણ વજન હવડે નહીં ઉચકતી એમ. તો હેડો હવે મળીએ થોડી વાર એને રાંધી લઉં. આટલી ભાજી થઈ જશે ને? છે ને ડુંગળી નાખવાની. મોટી મોટી કાપી દઉં. આ ચડતા હાવ પીળી ઝીણી ધીરે ચડે એટલે મોટી મોટી જ કાપવાની થોડી. આને કટકા કરવા છે. હવે એ બધું પછી દેખીને કરી લઉં. પહેલા ખાલી છે ને કટકા કરી ભાજી બને એટલે બધું જમવાનું બને. ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે છે ને બપોર થઈ ગયો ને ખાવા માટે બેસી ગયા છે. વહેલા બનાવી દીધું હતું તો ભાજી અને મકાઈનો રોટલો નહીં સંજુ? ભાજી ને મકાઈનો રોટલો હવે ખાઈ લઈએ અને પાણી આવે તો પછી મને પાણી ભરવા લાગજો. તો હાડો ફ્રેન્ડ્સ થોડુંક છે ને લીલું શાકભાજી ખાવતું રહેવાનું એવું કમેન્ટ આવી. તો સંજુ કાલે બજારમાં ગયો હતો તો ચોરી ગુવાર ભાજી એવું બધું લઈ હતો નહીં. લીલું શાકભાજી આમ તો મળી આવે બધા ગામડામાં, ખરાબ હોય તો પાછું નહીં લાવે, પણ સારું તાજું હતું સાંજના, એટલે પછી લઈ આવ્યો હતો. તો ભાજી પણ બનાવી દીધી છે અને મકાઈનો રોટલો. તો હાંડો આપણું દેશી ભોજન તૈયાર થઈ ગયું છે, હવે ખાઈ લઈએ નહીં. બાકી અહીંયા છે ને હું છે સંજુ જવારા છે નહીં, તો અહીંયા પણ અમારે આવ્યું છે પત્રિકા, શું કહેવાનું છે સંજુ, આમંત્રણ કે શું કહે, એ આવ્યું છે. પણ હવે બપોરે તો ચાંદલો પેલું લખાવા ને એવું જવું પડશે નહીં. હવે થોડું આપણને આપે એટલું પ્રેમથી તો આપણે પછી જવું પડે, એટલે જવાશે તો જઈશું, અને નહીં તો પછી ચાલશે આમ જ જઈને પછી લખાઈ આવશું બાકી જમવાનું. તો હેડો હવે મળીએ થોડી વાર એને. અત્યારે છે ને પાણી આવી ગયું છે તો પાણી સંજુ ભરી લીધું, અને અત્યારે છે ને 2 ગોદડી નવી સીવી હતી ને એ ધોવે છે. 1 ગોદડી ધોવાઈ ગઈ અને હવે બીજી ગોદડી ધોવાની શરૂઆત કરી દીધી છે, અને હું કપડાં અને વાસણ ને એવું બધું કરતી હતી. તો દેખો આ બાજુ પાણી આવે ને એટલે બસ ચાલશે. પેલામાં બોરી લે, મોટું ટબ ભર્યું છે ને. હા ભરવાનું પણ એ કઈ જી હશે. હજી બોરી લે એટલે ડાયરેક્ટ પાઇપથી ધોવા ને એટલે મસ્ત એવી ધોવાઈ ગઈ છે. તો સંજુ છે ને મને 2 ગોદડી સીવીને એને ધોઈ પણ આપી છે. તો હવે છે ને મારે 1 જ ગોદડી ધોવાની રહી, બાકી તો પહેલાં હું ધોવીને લઈને આવી હતી. તો પાણી પણ બધું ભરી લીધું છે. હવે થોડા ઘણા એવા કપડાં છે તો ધોઈ લઉં, અને સંજુ પછી સૂકવી આવજે. હા અત્યારે પાણી પડે ને કરી દઉં. એવું બધું છે. આ બાજુ કેવા મસ્ત ને એવા ઢગલા પણ લાકડાના છે નહીં સંજુ? અહીંના એ રહેતા હોય ને એટલે સિઝન આવે લાકડા લાવવાની એટલે લાવીને બધા પડી નહીં જાય ને, તૂટી નહીં જાય. થાકી બીજી એક સાઈડ મૂકી છે. તો હાડો હવે તો મારે કપડાં ધોવાના છે ને મેં કપડાં ધોઈ લઉં.
હવે મારો વારો આવ્યો કપડાં ધોવા દો. વારા ફરતી વારા. પાણી આવે ને તો એમ બધું ભરી દેવાનું બધું થઈ જાય ને. રેખો આટલા શું કહેવાય કેટલું ટ્રાવેલ્સ કરાય, કેટલા કિલોમીટર સુધી જવાય આપણે તારે? મારે હા. મારે તો બિલકુલ નહીં. હું બજારમાં હજી ચાલતી ખાલી જાઉં પણ પાછા બેહીને જાય. 10-15 કિલોમીટર હોય તો ચાલે ને, એટલું જવાય ને. કદાચ સાધનમાં બેહીને વધારે દૂર જવાનું થાય, કંઈક અનહોની થાય તો શું કરવાનું ને? એટલે અમે કઈ જતા નહીં, પણ બધાને એમ એમ ખાલી હસી ખેલના લાડવા લાગે, અહીંયા આવો ને ત્યાં આવો. પણ અમારું મન જાણતું હોય કે આવી રીતના હોય ને તો વધારે દૂર નહીં જવાય. સાધન કેટલા બધા બદલવા પડે આપણું દિવસમાં? ખુદનું હોય બરાબર, ફોર વ્હીલ જેવું, હમ. કે આપણે ધીરે ધીરે જઈએ. બસમાં કેવાનું જાય તો એમને થોડી ખબર હોય. એમને કંઈ ખબર નહીં હોય. આપણે સુરતથી ખાલી આવ્યા તો કેટલું પેલું છે. તમે ફ્રેન્ડ જણાવો કે કેટલા કિલોમીટર દૂર સુધી ટ્રાવેલ્સ કરી શકાય? ભલે બધાનું અલગ અલગ હોય, બધા જણાવે તોય જ હશે. નહીં, પણ આપણે જાણવા મળે ને, અનુભવ બધાના અલગ અલગ હોય ને. હવે તમે કેવી બધા અલગ અલગ કરતા હોય, બધાના અનુભવથી એવું અલગ અલગ હોય ને. આપણે બે હોય તો વાંધો નહીં આવે, પણ હવે છે એવું થોડુંક એટલે ધોઈ નાખતા હવે. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે છે ને સંજુ ગોદડી ધોઈને સુકાત કરી દીધી અને હું કપડાં ધોઈ દીધા અને કપડાં સુકાત કરીને અત્યારે આવીને હવે બેઠી છું. અને સંજુ પણ થાકી ગયો એટલે એ પણ થોડોક આરામ કરે છે. અને હવે છે ને થોડીક વાર આરામ કરું અને પછી છે ને તૈયાર થઉં. મારે છે ને પેલી બાજુથી બધી છોકરીઓ અહીંયા જોડેથી જાય છે ને, એટલે હું પણ એમની જોડે જોડે જમવા જવાની છું. સંજુ છે ને એ તો સાંજે બધાય ગરબા રાસ ગરબા હતા ને, તો હું તો જોવા ગઈ હતી બધા જોડે, તોય સંજુ આવ્યો નહીં, અહીંયા જ હુઈ રહ્યો હતો. એને છે ને કંઈ જવા નહીં થતું, કંઈ શોખ જ નહીં. મને તો એમ થાય કે એટલા 5 વર્ષ અમે બહાર કાઠિયાવાડમાં બધે કામ જ કરતા હોય, મજૂરી કરતા હોય, તો આ બાજુ કંઈક એવું બધું હોય ને તો કશું મેં દેખ્યું જ નહીં ને, તો મને થોડોક હરખ થાય દેખવા જવાનો. રમી તો નહીં શકાય ગરબા, પણ ખાલી દેખવા જવાનું મન થાય ને, એટલે હું તો ગઈ હતી. 10 વાગ્યા ને 10 વાગેલા સાંજે તો ચાલુ થયું હતું, તો ગઈ હતી ને પછી 1 કલાક જોઈને અને પછી 11 વાગ્યે પાછી આવતી રહી. સંજુ અહીંયા જ હતો એટલે આજે છે ને હું જમવા પણ જવાની છું, કેમ કે છે ને ત્યાં પેલું પેલા એમાં રાખ્યું છે ને એ અમારે આમંત્રણ આવ્યું હતું, એટલે મેં તો જવાની છું. સંજુ કે હું નહીં આવું, તો સવારમાં ભાજીનો રોટલો બનાવ્યો હતો એટલે સંજુ ખાઈ લીધો અને હું પણ ખાધું. પણ તોય છતાં કમસે કમ 1-1.5 કે 2 વાગ્યાના ગારામાં જવાનું છે, તો હું તો જવાની છું. એટલે પછી તૈયાર થઉં, કપડાં પણ કાઢીને ત્યાં રાખ્યા છે. પછી હું નાઈને પહેરી લઉં, પણ થોડોક આરામ કરી લઉં, કેમ કે તડકો પણ બહુ જ થઈ ગયો છે. 12 વાગ્યા અહીંયા જ છે, પાછળની સાઈડ જ ફળિયામાં. એ બધા છે ને જવારા વરાવા માટે ગયા છે, એટલે હવે બધું શાંત છે. હવે આવશે બધું ડીજે ને એવું પાછું સંભળાશે, એટલે છે ને હું બ્લોગ પણ એન્ડ કરી દઉં એવું વિચારું છું. પછી તો સોંગ ને એવું બધું વાગે ને એટલે, અને પછી શાંતિથી તૈયાર થઈને અને બધા જોડે જોડે જાઉં. આ બાજુ રહું ત્યાં સુધી થોડુંક બધું એવું કરી લેવાનું હોય, જમવા જવાનું હોય, આ બાજુ કંઈક કામ મળી જશે ને તો કંઈ બહાર જ નથી જવું. અમે ફરીને હાવ થાકી ગયા, અને હવે તો 2 જણ હતા ને તો બધા બહુ ફરી લીધું. હવે એક જગ્યાએ કામ હોય ને તો અમારું ગુજરાન ચાલી જશે 3 જણનું ને. એ અમે બહાર રખડીને કઈ માલદારથી 5 દિવસ કહું 5 વર્ષ અમે રખડ્યા, બધું
બધું જ કામ કર્યું, એમાં તો કંઈ અમારો ભલેવાર આવ્યો નહીં. તો પછી હવે જશું તો એટલે અહીંયાથી ધીરે ધીરે ભલે ભગવાનને જ્યારે દેવું હશે ને ત્યારે જ બધું મેળવી દાબશે ને સંજુ. અત્યારે ગમે તે આપણે ધમ પછાડા કરીએ ને તોય આપણે છે ને આયેલું પણ પાછું જતું રહેશે, કેમ કે આપણા નસીબમાં જે હોય ને એ જ થાય, એવો મારો હવે વિચાર છે. એટલે હવે છે ને શાંતિથી રહેવાનું, ખાવાનું, એ થાય એટલું કામ કરવાનું, અને થોડું ઘણું આપણે બધું કરવાનું છે, એના માટે કામ કરવાનું. બાકી છે ને વધારે માલદારથી શું કરવાનું ને સંજુ, અમીરથી શું કરવાનું. કોઈ કેમ કે અહીંયા આટલો પગાર, અહીંયા આટલું, એટલું બધું લઈને શું કરવાનું. આપણે જીવને શાંતિ હોય, આપણે ખુશીથી રહેતા હોય તો પછી વધારે માલદારથી શું કરવાનું હોય. બાકી તો મોટા મોટા અમીર હોય તો એમની જોડે પૈસા ને બધું હોય તો એ આમ દુઃખી હોય ને કે એવું છે ફ્રેન્ડ્સ. તો છે ને હવે આ બ્લોગ અહીંયા સુધી રાખી દઉં. ના હોય તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. બધા ફ્રેન્ડ્સને જય માતાજી, જય શ્રી રામ, બાય બાય. વધારે લાલચ નહીં કરવાની.